இது வந்து ரன் டைம் லிங்க். இந்த லிங்க் இந்த லைவ்ல இது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஜஸ்ட் செட்டிங் அப் த யூடியூப் லைவ் 1 minute. ஓகே சிவா சார், இந்த லிங்க் நம்ம வந்து ஏற்கனவே போட்ட லிங்க் இல்ல இல்ல இப்போ இவங்க இப்போ புது லிங்க் கிரியேட் ஆகும். அதை வந்து நீங்க ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சிவா சார். வெங்கட் சார், நீங்க எனக்கு இந்த லிங்க் இதை மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுங்க கார்த்திக் சார்கிட்ட. நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன். நான் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். வெங்கட் சார், கார்த்திக் ஒரே நிமிஷம் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார். வெங்கட் சார், நீங்க இத லைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ரோகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். ஓகே, இதோ லிங்க் இருக்கீங்க பாருங்க. you can check if this is working. ஓகே யூடியூப் லிங்க் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. ஓகே சார். கார்த்திக், நான் உங்களுக்கு Facebook வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றேன் கார்த்திக். நீங்க you can share it with her personally. கண்டிப்பா இப்போ இங்க போட்டுருக்கேன். இப்போ I'm just doing it in right away உங்களுக்கு பண்றேன். ஓகே சார். thank you சார். கார்த்திக் சார், shall we start? ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஓகே சம்பத் சார், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ல? எஸ் சார், ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, thank you சம்பத் சார். Thank you ma'am. Should I start, ma'am? Okay, Priyanka, you can start. Okay. A very good morning to one and all present here on a wonderful day. I am Priyanka from New Prince Sri Bhavani College of Engineering and Technology, the MC for this morning. It is pleasant to see the fellow Rotaractors gathered here for field exposure in steel structures. I request Rotaract President Ruben Donlian to call it himself. Yes, I have called it. Go ahead. Thank you, Ruben. I request Rotaract President Ruben Daniel to call the meeting to order. Meeting called to order. Thank you, Ruben. I request our Rotaract President Ruben Daniel to deliver the welcome address. A very good morning to you all. It's my pleasure to meet you all at this wonderful evening. And first of all, I would like to invite our chief guest, Rotarian Sampath sir. Welcome, sir. Thank you, Mr. Ruben. Yes, sir. And I would like to invite our all parent club members, Rotarian Sri Kumar Krishnan sir, Praveen Shankar sir, Amrut Ganesh sir, Karthik Samrat sir, and other parent club members. Welcome you all. Your support means a lot to us. Welcome you all, sir. And I would like to invite our college president, chairman, principal sir, director sir, and all head of the departments and other management faculties. Welcome you all. And at last, I would like to invite our beloved participants and thank you for your wonderful presence. And we are going to have a great session. Enjoy the session. Thank you. Thank you, Ruben. I request Patti Subbarao to read the 4-way test. Morning all present here. I am Patti Subbarao, final year EC. Here to give a brief introduction on the 4-way test. Changing the lives of people through serve above self in objective Rotarian International. Each act of Rotarian is a manifest for 4-way test. 4-way test is a non-partisan and non-sectarian ethics guide for Rotarians to use the personal and professional relationship. The 4-way test is a thing we think, say, or specifically. First, is it the truth? Second, is it fair to all concerned? Third, will it build goodwill and better friendship? Fourth, will it be beneficial to all concerned? The 4-way test was written by Chicago Rotarian Herbert J. Taylor in 1932. He was worked forward to a simple and straightforward, purely subjectively of such analysis. It offers a fresh, positive vision in midst of world full of tension, confused, and uncertainty. Thank you. Thank you, Patti Subbarao. I would like to introduce our chief guest, Rotarian Sampath now. Mr. Sampath Kumar has done Bachelor of Engineering in Mechanical and started his company in 2017. He has a total experience of 11 years in exposure in steel structures.
He has also done 20 plus pre-engineering buildings in all around India. He has previously worked as project manager in Armor Steel Buildings India Private Limited. He has also worked in places like Sri Lanka and Nepal. We are honored to have you here, sir. Thank you so much. I would like to call upon our chief guest Rotarian Sampath to deliver his valuable session on field exposure in steel structures. Very good morning to one and all present here, my fellow Rotarians and students, teachers, and then professors, assistant professors, and everybody. And thanks for giving an opportunity to explain about the opportunities in the steel field. Let me share my PPT. Yes. Actually, I have started about myself as I'm a B mechanical engineer. I've done B mechanical engineering, Rajiv Gandhi College of Engineering, and I started my career in designing field at first of 2014. We were doing designing for the steel buildings, and further I have started my execution process in 2017 as a design, execution, and fabrication firm. And it's been about 4 years completed till now. And we have started as a single person. I have started as a single person in my company, and right now it's been going on with 10 plus staffs in my company. And basically, you guys need to know about what is pre-engineering building. Let me start with a video so that you can know what is exactly. Then I will explain about those things in upcoming PPTs. This is just a small video. You can go through this, what we are going to minute. Yes, so about my field is pre-engineering building. I have to share in both English and Tamil, so ellarkum puriyum. So I'll be doing in both English and Tamil. Pre-engineering building stands for it is we do this pre-engineering buildings in a created structures, like fabricating in a separate place, and we will execute at the site with a bolt and nut systems. இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா, இட் லைக் ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ்க்கு நம்ம எல்லா பில்டிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி பில்டிங்ஸாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பில்டிங்ஸ்க்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங்ஸ் வந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி ஸ்டீல் பில்டிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. லைக் கன்வென்ஷனல் பில்டிங்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஐபீம்ஸை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அதை காஸ்ட் அண்ட் டைமிங் குறைக்கிறதுக்காக தே ஹவ் இன்வென்டட் இஸ் ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங். கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் பில்டிங்ஸ் வில் do 50% cost less பண்ணும் மற்ற ஆர்சிசி பில்டிங்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. And it is an eco-friendly building. And most of this we can see these kind of buildings in industrial areas where these blue or white color sheets, which is located, you can see in the industrial area sites. And these are mostly we are using this this building for commercial and also for residential. Now we are going to start in the residential building also. If foreign countries they have invented these kind of buildings in residential also. If நம்மளும் in Indian culture we are
entering in this field for residential also. And how does it acquired? இது எப்படி acquire ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்சிசி பில்டிங் கன்வெர்ட் பிளேஸ் பின் கட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will take some 6 to 7 months of time. So and industries வந்து பாத்தீங்கன்னா it வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டைமிங் and they wanted to do it in a very short span. So அப்படின்ற டைம்ல தான் they came into this thing of pre-engineering building. இந்த pre-engineering building வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு 4 to 6 months ஆகும் ஆர்சிசி பில்டிங்ல பண்றதுக்கு. நம்ம pre-engineering buildingல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are doing it in 30 to 45 days of timing, and we are giving it to the clients for in 45 days time kulla complete பண்ணி கொடுத்துருவோம். And this is why it has been emerging in the இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இட் யூஸ்ஃபுல் ஆகும்ன்றத அப்கமிங் பிபிடிஸ்ல வி கேன் பார்க்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு வி ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டூ டிராயிங்ஸ் இன் 2D or 3D, and then we will purchase the raw materials as a plated sections, and then we will cut the plated sections into H beams. In the different, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த pre-engineering field வந்து we have 3 types of different field. இதுலயே வந்து part by part டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. And first one is designing and drafting, where when the students are completing mechanical or civil engineering, after coming out, civil engineers வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணி வெளியே வந்தோடனே they will know only that RCC field பத்திமா தெரியும். They will learn only about the RCC field in the subjects, and when they come out they'll think only the சிமெண்ட் அண்ட் கான்கிரீட் வச்சு பண்ற பில்டிங்ஸை பத்தி தான் மேஜரா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸ். ஆஃப்டர் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி இது இந்த ஸ்டீல் பில்டிங்ஸை பத்தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பத்தி நிறைய தெரியாது. இப்போ நாங்க வந்து வி ஆர் கிவிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எப்படி இந்த ஃபீல்ட்ல எப்படி உள்ள வரலாம், எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம், ஹவு கேன் தே கெயின் நாலேஜ் அபவுட் திஸ் ஃபீல்ட்ஸ். அண்ட் இதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த திங்ஸை வந்து உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டடீஸ்ல படிப்பீங்க நீங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிமினரி திங் வாஸ் டிசைனிங் அண்ட் டிராஃப்டிங். இந்த டிசைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we do in softwares called AutoCAD. மோஸ்ட்லி மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு செகண்ட் தேர்ட் இயர் பண்றவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த AutoCAD வந்து எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் ஆகும். லைக் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் சிவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் இது. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரை பேஸ் பண்ணி தான் லைன் டிராயிங்ஸை வச்சு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அண்ட் ட்ரா பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் we will convert this into 3D structures. இந்த 3D ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2Dல இருந்து 3D கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா இதோட சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து டெக்லான்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் அந்த டெக்லா சாஃப்ட்வேர் எப்படி உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்றது, மீன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கோன்றது ஜஸ்ட் ஒரு இது காட்டுறோம், பிபிடி இது காட்டுறோம் உங்களுக்கு. Can look into this. This is the 2D drawing which we made in AutoCAD, and we have converted this 2D drawing into this 3D model. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குமோ அதை நீங்க முன்னிருந்து பார்க்கும்போது 3D பார்க்குற வியூவை வந்து நாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு மேக் பண்ணி we are doing is for execution purpose and fabrication purpose-காக we are doing this drawings. We use this Tekla software for making this to view more easier, and you can understand the more easier to complete the work. அதுக்காக இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நம்ம இப்போ டிசைனிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து they can choose the designing as their opportunity. So they can go into field like 2D designing and 3D designing field kulla avanga they can enter their as a career avanga adla enter pannalam. And next is the fabrication thing. This fabrication things vandu pathina we can see in the plated section cut panni we are doing as a fabricated beams, and I can share a small video about this fabrication section. You can look into this.
ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி பிளேட்டட் செக்ஷனாக வந்து பீம்ஸை வந்து கட் பண்ணிட்டு இந்த மெஷினரி சிஎன்சி மிஷின் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ ஃபுல் த்ரூ மிஷின். இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலம் பிளேட்டட் செக்ஷன்ஸை வந்து ஹை செக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ஸ்டார்ட் த வெல்டிங் திங்ஸ் ஆல்சோ. யூ கேன் see in this video, just it's a 2 minutes video. Students வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபீல்டில் they are after completing the degree they can enter this fabrication field and இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they can work as a quality engineer work பண்ணலாம். they can work as a production engineer also. The production engineering and அவங்களோட என்ன their main part will be they have to look into the materials what are they getting in and they have to align the peoples who are going to work and machineries which they are going to execute. So other base money they can align their works and complete the product, and in a timely basis they have to complete the work and they have to execute it and they have to give it for a delivery purpose. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு என்ன ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னா வாட் எவர் த வெல்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க அந்த வெல்டிங் வந்து லைக் இது வந்து போர்ஸ் இருக்கா, போர்ஸ் மீன்ஸ் வந்து சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கா, இல்லை வெல்டிங் வந்து பர்பஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுதா. ஏன்னா ஒரு பில்டிங் நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த வெல்டிங்ஸ் ஒன்லி. இந்த வெல்டிங்கோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு பெட்டராக இருந்ததுன்னா அண்ட் இதோட குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் டோட்டல் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட்டே நிற்கும் உங்களுக்கு. ஒன்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த வெல்டிங் இஸ் நாட் குட் அப்படின்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா த கம்ப்ளீட்லி த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, இட் வில் கெட் டிஸ்டாஸ்டட் அண்ட் இட் வில் நாட் ஹெல்ப் டு கெட் த பில்டிங் டு கம்ப்ளீட்டட். Major part is the welding is the major part which they are doing, and in this machine பார்த்தீங்கன்னா it's completely it's automatic machine. It will be welded fully. There is no manual. Only thing is manual operation will be in the operation வந்து பார்த்தீங்கன்னா CNC operators, that mechanical படிச்ச CNC mechanical or civil engineers who have done it, you can do the CNC operation பத்தி படிச்சு they can help them to work this process again. இதுதான் ஃபைனல் கம்ப்ளீட் வெல்ட் ஆகி ஃபைனல் பீமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சராக உங்களுக்கு வெளியே வரும். அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை தான் வந்து நாங்கள் சைட்டில் போல்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுவோம். This is the execution part. Execution means எப்படின்னா எப்படி நம்ம சைட் ஃபீல்டில் வந்து கொண்டு போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்றது இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஃபேப்ரிகேஷன் சென்டர்ஸில் மேக் பண்ணி இதை கொண்டு வந்து சைட் காலம்ஸில் கொண்டு வந்து நம்ம சிவில் காலம்ஸை பேஸ் பண்ணி ஆர்சிசி காலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே போல்டர் சிஸ்டம்ஸ் மாதிரி கொடுத்து ஒவ்வொரு அசம்பிளி பார்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுவோம். So based on this in the cranes இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we will execute the building, and at last the building will come as உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the building வந்து so இந்த மாதிரி full structures நிற்கும். And these structures will be used for warehouses and commercial buildings. அந்த மாதிரி buildings வந்து they are using it. So எதுக்கு பேசிக்கலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ் இல்லாம இதை பண்றாங்க அப்படின்னா இது டோட்டலி இட்ஸ் வந்து டைம் சேவிங் ப்ராசஸ். இட் வில் நாட் கிவ் மோர் திங்ஸ். இந்த டைப் ஆஃப் பில்டிங் அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh square feet ஏரியா பில்டிங் இது. இந்த பில்டிங் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 45 to 50 டேஸ்ல ஓவராலா கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு டோட்டல் கவர்ட் பில்டிங்கா அவங்க யூஸ் பண்ற பில்டிங்கா வி கேன் கிவ் தெம். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் மேஜரா திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைட் எக்ஸிக்யூஷன்ல வந்து வி கேன் execute. I mean engineering முடிச்சவங்க வந்து they can go into the safety officer also. Safety officer போய் they can எப்படி பார்க்கறதுனா சேஃப்டி இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணலாம், சேஃப்டி ஆஃபீஸரா ஒர்க் பண்ணலாம். வேற வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது we'll give the PPEs and safety measures எல்லாமே கொடுப்போம். People should not get any hurt or any damage, material damage இல்லைன்னா people fatal injury அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகாம பார்த்துக்கிறது தான் சேஃப்டி இன்ஜினியரோட ஒர்க்.
So after completing in the degrees in mechanical or civil engineer பண்றவங்க they can also go into the safety engineering field also. It is also a everlasting field which is upcoming இப்போ கரண்டாகவும் ப்ளஸ் அப்கமிங் எவர்லாஸ்டிங்கான ஃபீல்டு இது. And இப்போ these are the videos you have seen it. இப்படி இதுதான் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ரா மெட்டீரியலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி மறுபடியும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஸோ இதை கொண்டு போய் சைட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா basically things who is going to execute is the engineering students from the firm of mechanical and civil engineers who can execute this process. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have an opportunities in both in the மூணு ஃபீல்ட்லையும் have a wide opportunities. இப்போ அப்கமிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா only this based of steel buildings பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இது இந்த ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் வேற எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we can use in இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரோட் சைட் பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அந்த பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி we can see the structural beams ரன் ஆகுது பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு மேலே வந்து ரோடு போடுறதோ இல்லைன்னா இதே ஸ்டீல் பீம்ஸை வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are using for மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ. மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் ரன் ஆகிற ரயில்ஸ் போடுறதுக்கும் ப்ளஸ் அதுக்கு தேவைப்படுற லோட் பேரிங் எடுக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஹை செக்ஷன் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்டீல் பில்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஃபர்தர் அப்கமிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும், ஸ்டீலை பேஸ் பண்ணி தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் படிச்சவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது ஒரு நல்ல ஒரு அப்கமிங் ஃபீல்டாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் முடிச்சவங்களுக்கு பேசிக்கலாக எப்படின்னா ஒன்லி அவங்களுக்கு படிச்சுட்டு வர கான்செப்ட் வந்து ஆர்சிசி பற்றி தான் பேசிக்கலாக படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஸ்டீலை பற்றி ரொம்ப அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்காது. ஸோ வெளியில் வந்து தே கேன் கோ ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங். 4th இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங்க்கு போகலாம். அவங்க லைக் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ இல்லைன்னா சைட் ஃபீல்டுக்கோ வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் மாதிரி போகலாம். ட்ரைனிங் போய் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா they can know about the things, technologies they are using and how it's going to be how they are going to use these technologies to build the steel buildings. So in the மாதிரி opportunities only they can get if they are going to be if you are going to have a survive in this field. And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் திங் வந்து டு பி எப்படி இது எப்படி நம்ம பசங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படின்னா since I'm also a mechanical engineer. I'm from a middle family background. Actually நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா I have started my career as a project engineer, site engineer. உங்களை மாதிரி படிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து வேலை தேடி I've joined in a company. அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 5 years I have worked in 2 companies. 5 to 6 years I have worked in a companies. And first senior ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சீனியர் இன்ஜினியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் திருப்பி தென் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகணும். ஸோ இந்த டைம் பீரியட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டது என்னன்னா, நம்ம படித்த விஷயத்த வந்து என்ன படித்தோன்றது பேசிக்காக வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங்ல என்ன படிச்சு கொண்டு வரோன்றது நம்ம கையில் இருக்கும். பட் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்றது, நம்ம எப்படி அதை ஒர்க் பண்ணுற ஃபீல்டுக்கு வந்து நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது நம்மளோட புரிதலுக்கும் ப்ளஸ் நம்ம எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டைமிங்க்கு முடிச்சு கொடுக்குறோன்றது இருக்கும். இந்த ஃபீல்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதை முடிச்சு வெளியே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை கம்பெனி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தே கேன் பீப்புள்ஸ் ஹூ டசன்ட் ஹாவ் எப்படி சொல்றது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாத்வேனே என்னன்னே தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி டெஃபினட்டாக ஒர்க் பண்ணுற பிளேசஸ்ல அவங்க ஒர்க்கை கற்றுக்கிட்டு தே கேன் ஸ்டார்ட் ஓன் கம்பெனி ஆல்சோ. they can have an own execution or இப்போ இதே சொல்றோம்ல, இப்போ டிசைனிங், ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபீல்டாக பண்ணலாம். டிசைனிங் மட்டுமே ஒரு ஃபார்மாக சூஸ் பண்ணி தே கேன் ஸ்டார்ட் டிசைனிங் ஒர்க். இந்த டிசைனிங் ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தே கேன் ஹாவ் from 5 to 6 peoples and அந்த பீப்புளை வச்சு ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டிசைனிங் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டிசைனிங் அண்ட் டிராஃப்டிக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் we have in this industrial field. பேசிக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு எம்என்சி, வாட் எவர் த எம்என்சி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த ஸ்டீலில் பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸ்டீலில் பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த அப்கமிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ we have a most wide opportunities in this pre-engineering field. ஸோ இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் we can learn more things and we can execute more things in upcoming days. And it will be a good opportunities to the people who will learn more about these things.
அண்ட் இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் எங்கெங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா we can use in ஸ்டோரேஜ் மாதிரி வேர்ஹவுசஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் they can use for commercial buildings. கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்னா எப்படி சொல்றதுன்னா வி லைக் இப்போ ஃபீனிக்ஸ் மால் அந்த மாதிரி சென்னையில் மால்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த மால்ஸ்ல வந்து ஆர்சிசி பில்டிங்ஸும் இருக்கும். சில பிளேசஸ் வந்து தே கே நாட் எக்ஸிக்யூட் த ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ், அந்த பிளேஸ்ல வந்து ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லைக் ஆஃபீஸ் ஏரியாக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கும் வந்து பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க. இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் லைக் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பர்ஃப் கேலிஃப் அப்புறம் அராப் டவர்ஸ், இந்த மாதிரி டவர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ்ல தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலஸ்ட் டவர்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டாலஸ்ட் டவர்ஸ் ஹஸ் பீன் பில்ட் த்ரூ தி ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் ஒன்லி. அண்ட் தி ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதெல்லாம் இருக்கு. Diploma or mechanical engineering, diploma in mechanical or civil, or BE mechanical or civil. These are the peoples who can get into this field and can work in this field. The major role அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங், எக்ஸிகியூஷன், அப்புறம் ஃபேப்ரிகேஷன், இந்த 3 பார்ட்ஸ்லையும் இருக்கும். இவங்களுக்கு ஒன்லி டிசைனிங் ஃபார்ம்ல போன பசங்க, இப்போ சில பசங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா they want to execute their things in drawingல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க. ஸோ அதில் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஜியாமெட்ரிக் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஜியாமெட்ரிக்கு பேஸ் பண்ணி தான் இந்த உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஆட்டோகேட்ன்ற சிஸ்டம் ரன் ஆகுறதே பேசிக் வந்து ஜியாமெட்ரிக்கு பேஸ் பண்ணி தான். அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ரன் ஆகுது. இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி நம்ம லைன் ஸ்கெட்ச் போட்டு பண்றது செய்யறது எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகும். ஸோ அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி they can go into the designing field also. இப்போ லைக் சில பசங்களுக்கு வந்து they will எப்படி சொல்றதுன்னா they want to explore more, like நிறைய பிளேசஸ்க்கு போய் ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய இடத்துக்கு போய் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது they can use the எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்டை யூஸ் பண்ணி சைட் இன்ஜினியராகவோ ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியராகவோ they can enter the field. அப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது they will get the எப்படி சொல்றதுன்னா they can expose them to the other places also. லைக் இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் they can go and work. இப்போ மேஜரா பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து லாங்குவேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கற்றுக்கலாம். வி கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் இப்போ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு நம்ம தமிழில் இருக்கவங்களுக்கு தமிழ் ஒரு இங்கிலீஷ் இந்த 2 லாங்குவேஜ் தான் தெரியும். ஹிந்தி வந்து பேசிக் 10th வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சைட் எக்ஸ்போசர்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ கேன் மீட் த பீப்புள்ஸ் இன் நார்த் ஆல்சோ. அவங்க கிட்ட பேச யூ கேன் லேர்ன் த ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஆல்சோ. லாங்குவேஜும் இதுலேருந்து கற்றுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையானதும் கற்றுக்கலாம். அதே சமயத்தில் நம்ம இதுலேருந்து எப்படி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்மளோட அறிவை எப்படி வளர்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு we can learn from this. மேஜர் உங்களுக்கு இது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have a wide range of opportunities for this steel buildings. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சுகர் பிளான்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லாம் they don't have மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் மோஸ்ட் அவங்களுக்கு இருப்பாங்க. they don't have much other resources. அந்த மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி பில்ட் பண்றதுக்கு we need steel buildings. இந்த ஸ்டீல் பில்டிங்ஸை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பீப்புள்ஸ் who are completing their degree in civil or mechanical, they get the opportunities to work there as a project engineer or as a site engineer or project engineer work பண்ணும்போது they can அவங்க என்னென்ன கற்றுக்கிட்டாங்களோ they can execute there also. அண்ட் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பில்டிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒன்லி ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ். ஸோ they have a wide opportunities in this industry. And you can see I'll show you some of my upcoming, I've done some projects, some of my projects. You can see the pictures of this slide. This is how the structural designing means. Structural designing வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக போகும்போது இந்த 3 ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் பண்ணுறோம். அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க. இந்த 2 ஸ்டாண்டர்டும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோட்ஸ் தனியாகவே வந்து தனியாகவே ஸ்டாண்டர்ட் கோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கோட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணி ஸ்டாட் என்ற சாஃப்ட்வேர்ல டிசைன் பண்ணி we will execute 2D drafting பண்ணி and then we will take it to 3D கன்வெர்ட் பண்ணி இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் ஆர்சிசி பில்டிங்ஸ்க்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கன்வென்ஷனல் பில்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கன்வென்ஷனல் பில்டிங்ன்றது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் பீம்ஸை பேஸ் பண்ணி வர்றது. இந்த ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் பீம்ஸ் வந்து நமக்கு ரெடிமேடாகவே கிடைக்கும்.
ரெடிமேடாகவே கிடைக்கும் போது வெளியில வந்து தே வில் பர்ச்சேஸ் திஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் சைட்ல கொண்டு போய் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி தே வில் டிராயிங் போட்டு தென் தே வில் எக்ஸிக்யூட் அட் சைட். இதுல ஒரு மேஜர் மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கன்வென்ஷனல் பில்டிங் வந்து வெயிட் அதிகமாக போகும். அண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு பில்டிங்கோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட காஸ்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் பீப்புள் தே டோன்ட் ப்ரிஃபர் டு கோ ஃபார் மோஸ்ட் காஸ்ட் ஆர் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டி வராங்க, ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு பில்டிங் கட்ட வராங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்டாக கம்மி பண்ண முடியுமோ, காஸ்ட்க்கு எஃபெக்டிவா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க முடியுன்றதுக்காக தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்தது தான் இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங். அண்ட் தீஸ் ஆர் மை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னோட டிசைனிங் ப்ராஜெக்ட். வி கேன் யூஸ் திஸ் ரிவெட்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர். சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அப்கமிங் வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும். ரிவெட்ன்ற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர்ச் அண்ட் இந்த பேட்மிண்டன் கோர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேடியம்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எனக்கு அப்கமிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்த வி ஹவ் டன் சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் மை industry which I have worked. I have also worked in Sri Lanka and Nepal. And Sri Lanka, this is one Sri Lankan project which I have completed in it's about 50,000 square feet area building. And this is my career ஆரம்பிச்சப்போ first project. It was my first project. And இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு தான் we are executing into அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது we have introduced my buildings. இது வந்து என்னோட செகண்ட் பில்டிங் which I have done it in ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல பண்ணியிருக்க பில்டிங் இது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் ஹாலுக்கு பண்ண பில்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி மேரேஜ் ஹால்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி பில்டிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கொடுத்துட்ருக்கோம். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ப்ராஜெக்ட் இங்கே அம்பத்தூரில் பார்த்துருக்கீங்க, நெக்ஸா ஷோரூம்னு சொல்லிட்டு. இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டடாக பேக் சைடு எதுவுமே சப்போர்ட் இல்லாமல் டிசைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். And இது வந்து என்னோட another project which I have done it for a studio at Varapani. And இந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங் எதுக்கு சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ வந்து டோட்டலாக இந்த பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி இதை வந்து டிஸ்மேண்ட்லிங்கும் பண்ணிடலாம். ஒரு வேக்கண்ட் லேண்டாகவே ஆரம்பிச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தென் திருப்பி அவங்களுக்கு வேக்கண்ட் லேண்டாகவே இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுத்துடலாம். தட் இஸ் த ரீசன். இதனால தான் எல்லாமே வந்து இந்த பில்டிங்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு ஜஸ்ட் வந்து அசம்பிள் பண்ணி கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் அவங்க யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் they don't want this land, they want this vacant land என்னும்போது வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா கூட அந்த லேண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பேசிஸ்க்காக தான் இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங்கை மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. And thanks for an opportunity has been given to me to explain about this steel structure building. And is there any queries or anything is there you can ask me so that I can help you out or explain about this. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your wonderful session. Now it's time for question answer session. Fellow Rotaract members and faculties can ask your questions to our chief guest, Rotarian Sampath. I repeat, if participants have any questions, you can post them in the chat box. Karthik sir, you are muted. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good session, Sampath. Thank you so much. Yes. This is Suresh here. Suresh. Yes, sir. Suresh, thank you, sir. Anybody is having any questions regarding this? கேட்கலாமே, பேசலாமே. இன்டராக்டிவ் வந்து ரொம்ப போரா போயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல. எல்லாருமே சைலண்டா வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்காந்து. பிகாஸ் இன்ட்ராக்ஷன் நல்லா இதுவா போகணும்னு தான் வீடியோஸ் எல்லாம் காட்டினது. வெறும் செஷனா சொல்லிட்டு இருந்தா யாருக்கும் புரியாதுன்றதுக்காக தான் கேட்டது. பட் யாராவது லைக் கேட்டா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க கேளுங்கப்பா, உங்களுக்கு டவுட்ஸ், எஸ்பெஷலி சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் தேர். மற்றது இதுவும் நீங்க இன்ஜினியரிங் டிராயிங் படிக்கிறீங்க,
Okay, anyone can ask question. யாருக்கும் டவுட் இல்லையா? Fine, okay. Personally, I have a doubt. I will go ahead. பிரியங்கா கேட்டிருக்காங்க சம்பத். What grade of steel is used in the construction, sir? Steel we are using is 3062, and we have more grades. Grades வந்து பாத்தீங்கன்னா like India IS 3062 தான் இப்ப எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And 345 MPa அப்புறம் 500 MPa plus 250 MPa பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த கேள்வி வந்து பில்டிங் லைஃப் டைம் கேட்டிருக்காங்க. பில்டிங் லைஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 years வரைக்கும் கொடுப்போம். பட் மோர் தென் 50 years இது கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவோம். அண்ட் 50 yearsக்கு அப்புறம் they can use this building. பட் மினிமம் வந்து 50 years லைஃப் டைம் கொடுப்போம். Gautam, you can unmute yourself and ask the question. Gautam? 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 Sir, is steel cheaper than concrete, sir? I'm sorry? Is steel cheaper than concrete? Yes, definitely the steel is cheaper than concrete. It's because இப்போ நீங்கள் கான்கிரீட் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆர் ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டோட்டல் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 rupees per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து கான்கிரீட் காஸ்ட் ஆகும் ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு. பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இட் திஸ் பில்டிங் இன் ஸ்டீல் we need like 350 to 400 rupees per square meter ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60 to 70% கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் ஆகும். தட் இஸ் வை தே ஆர் ப்ரிஃபரிங் திஸ் ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ். சம்பத், எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி. இஃப் ஒரு பில்டிங் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கட்டுறோம்னா அந்த காஸ்ட்டும் நீங்க சொன்ன இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கும் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கட்டுறதுக்கும் என்ன காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல உங்களுக்கு டோட்டலா கான்கிரீட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது 1200 to 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் 1600 to 1700 rupees இப்போ பிரசன்ட் மார்க்கெட் போயிட்டு இருக்கு. ஆமா, அதுதான் ரேட் போயிட்டு இருக்கு. அதே வந்து நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங்ல பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிலி 550 to 600 rupees per ஸ்கொயர் ஃபீட்ல முடிச்சிடலாம். பேஸ் இந்த காலம்ஸ் சைட் பீம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல கொடுத்துருவோம். அவங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா சிவிலுக்கு இப்போ சைட்ல உங்களுக்கு அந்த காலம்ஸ் ஓப்பன் ஏரியா பார்ட்டிஷன் மாதிரி க்ளோஸ் பண்றதுக்கோ அந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து தே கேன் யூஸ் ஃபார் உடன் பார்ட்டிஷன்ஸோ இல்லை அப்படி இல்லைன்னா கான்கிரீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 mm தட் மீன்ஸ் ஒரு 50 ஒரு 2 inches 3 inchesலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் மேக் மெம்பர்ஸே ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரியே வந்துடுது. அந்த மாதிரி மெம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி தே கேன் கவர் ஃபார் திஸ் சைட் பார்ட்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி கம்பேர் பண்ணி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 800 rupees காஸ்ட்லேயே கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் 800 rupees கம்ப்ளீட் அந்த காஸ்ட்லேயே வந்து நம்ம பில்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம இப்போ ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம்னா அதுக்கு உண்டான நம்ம கான்கிரீட் ஹவுஸுக்கும் இந்த ஹவுஸுக்கும் இது இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு என்ன ஹீட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அது எப்படி உள்ள இருக்கும் அப்படின்றது தான். இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டீல் இப்போ நீங்கள் ஸ்டீல் பில்டிங் பண்ணாலும் பேசிக் திங்ஸ் வந்து பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே சிவிலை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். சிவிலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் ரன் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்டீலோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் அண்ட் ரஸ்ட் எல்லாமே ரெசிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அண்ட் நம்ம இந்த ஸ்டீலை இன்னும் உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஆகாமல் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கறதுக்கு எபாக்சி கோட்டிங் அந்த மாதிரி கோட்டிங்ஸ்லாம் கொடுத்து அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பில்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ
உங்களுக்கு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து வர ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸை நல்லா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் பெயிண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த பெயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் கொடுக்காது. அண்ட் ஆல்சோ த மெம்பர்ஸ் அதை சுற்றி கொடுக்குற நம்ம வால் பிரேக் பண்ணாலோ இல்லை பிரிக் பண்ணாலோ அந்த ஹீட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு உள்ள வராது. இப்போ அந்த ஹீட் ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து சில இடத்துல வந்து பஃப் பேனல்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ நியூ புதுசாக வந்து பஃப் பேனல்னு சொல்லி ஒரு மெட்டீரியல் வந்திருக்கு. 2 பக்கமும் ஸ்டீல், உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் இருக்கும். அந்த ஃபோம் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரூஃப்ல வரது கம்மியாகும். ஓகே. ஸோ உள்ள ஒரு எஸ் ப்ளீஸ். நோ இஷ்யூஸ் ப்ளீஸ். சொல்லுங்க மேம். கார்த்திக் சார் கேளுங்க. இல்ல நான் சாட்ல வந்தது தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே சார், நீங்க ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணா பட் ஹவ் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளைஸ் அதெல்லாம் எப்படி சேஃபா இருக்குமா ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல? ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல எப்படி சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீல் மேல பட்ட உடனே உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் எல்லாருக்குமே அதான் தெரியும். பட் பேசிக்கா வந்து இப்போ நம்ம பில்டிங் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து அந்த எர்த் ரிஃப்ளெக்ஷன் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து எர்த்திங் கொடுத்துருவாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து பண்ற வேலையை வந்து இவில இருந்து லைன் எடுக்கிறாங்கன்னா எர்த்திங் கொடுத்துருவாங்க. அந்த எர்த்திங்கை வந்து நம்மளோட ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால இப்போ எப்படின்னா ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வெறும் உள்ளிருந்து பார்க்கும்போது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸா இருக்காது. அதுக்கு உள்ள வந்து உடன் பார்ட்டிஷனோ அந்த மாதிரியும் பார்ட்டிஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நீங்க இப்போ வைக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸஸ் எல்லாமே அந்த உடன் பார்ட்டிஷன்லயோ இல்லைன்னா அந்த லைக் சம் அதர் பார்ட்டிஷன்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. டைரக்டா ஸ்டீல்ல போய் உங்களுக்கு அது ஃபிக்ஸ் ஆகாது. அண்ட் அதனால உங்களுக்கு அந்த ஷாக்கிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி தான் இதுல ஸ்டீல் மெம்பர்ஸ்ல வரும். பேசிக்கலி வந்து எர்த்திங் கொடுக்கறதால உங்களுக்கு என்ன ஷாக் அடிச்சாலும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனாலும் உள்ள இருக்கிற ரெசிடென்ஷியல் பீப்புள்ஸ்க்கு எதுவும் ஆகாது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். Sampath? Yes. Sampath, this is Suresh here. Yes, sir. எனக்கு ஒரு சின்ன clarification. See, for the foundation, naturally you go with the cement or steel structures also. Kila. Foundationக்கு பேஸ் வந்து civil structure is very must. சிவில் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேஸ் பண்ணி தான் ஃபவுண்டேஷனே உட்காரும். ஓகே. நம்ம என்ன போல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த கான்கிரீட்குள்ள அந்த போல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு மேல தான் நம்ம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கொண்டு போய் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம். அதாவது அந்த காலம்ஸ் அண்ட் பீம்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் வரதான் you will be putting on steel இல்லைங்களா? And எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, அதை நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க. You said you will be giving a coat of epoxy to stop corrosion or rusting, whatever we called as. So how many, அதாவது இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு how many floors it can withstand, and one more thing, concrete structures க்கும் இதுக்கும் what is the எவ்வளவு தூரம் இது ஹோல்ட் பண்ணும், how strong it will be compared to a concrete, or is it equal or it is more than a concrete structure? இப்போ நம்ம further floors போறப்போ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இந்த பில்டிங் வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பண்ற பில்டிங் இப்போ மேபி ஹை டவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஹை டவர்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஹை லெவல் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20 or 20+ பில்டிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து ரெசிடென்ஷியலுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன்? அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5th or 6th ஃப்ளோர் வரைக்கும் தான் வந்து we can go for ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். எதுக்கு அப்படின்னா லோடு வெயிட் ஏற வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே சமயத்துல கீழே உங்களுக்கு சாயிலோட கெப்பாசிட்டி அதை ஹோல்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி வேணும். ஸோ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரெசிடென்ஷியல் வந்து 4th or 5th ஃப்ளோர் வரைக்கும் we can resist. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து 1,800 rupees வரைக்கும் ஸ்கொயர் ஃபீட் 2,000 வரைக்கும் போறாங்க ஃபார் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு. ஸ்டீலுக்கு நீங்க இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறப்போ naturally we can go for that, because whatever I have heard from you well and good. ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இதுவும் அவங்க கேட்ட இது கரெக்ட், எர்த்திங் நீங்க முன்னாடியே கொடுத்துருவேன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ ஃபார் தட் ஸ்டீல் இது ஓகே. ஐ எம் கோயிங் ஃபார் a next one. I'll try with this. I'll come to you. Nice. Fine, Sampath. corrosion இல்லாம இருக்குமா சார்? I'm sorry. கரோஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டீல் ஸ்டீல்ல வந்து கரோஷன்ன்றது கண்டிப்பா டெஃபினட்டா இருக்கும். அது கரோஷனுக்கு தான் வந்து நாங்க கொடுக்கறதே வந்து 3 layers ஆஃப் பெயிண்டிங் கொடுப்போம். இனிஷியலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் வெறும் ரா மெட்டலா இருக்கிறது ரெட் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க, ரெட் ஆக்சைடு ஆர் பிரைமர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரைமரை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து தென் அதுக்கப்புறம் வந்து 3 layers 3 லேயரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் வந்து மைக்ரான்ஸ்ல சொல்லும் போது 0.3 0.5 மைக்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அந்த மைக்ரான்ஸ்
லேயர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் பெயிண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். அண்ட் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக நம்ம ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு 5 வருஷத்துக்கோ 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ரீபெயிண்ட் பண்ணுவோம். ரீபெயிண்ட் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணுவோம். இதே ரெசிடென்ஷியலில் போகும்போது அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நம்ம ரீபெயிண்டிங் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அந்த ஒரு கொரோஷன் கெப்பாசிட்டியோட தான் கொடுப்போம். பட் இருந்தாலும் நமக்கு சின்ஸ் வி ஆர் சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் நியர் டு த சி ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கரோஷன் அதிகமாக இருக்கும். என்ன ரீசன்னா சீயில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த காற்று படும்போது உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டெஃபினட்டாக ரீபெயிண்டிங்கோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். கரோஷன் ரெசிஸ்டாக தான் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஃபார் அவர் சேஃபர் பர்பஸ் வி நீட் டு கோ ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் திங்ஸ். சம்பத் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ல வந்து ஹைரைஸ்ட் பில்டிங்ஸுக்கு பண்ண முடியாது. ஹைரைஸ்ட் பில்டிங்ஸுக்கு பண்ணும்போது லோட் பேரிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து இப்போ ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஸ்டீல் பிளேட்ஸோட லோட் பேரிங் கெப்பாசிட்டின்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும், ஒரு பெண்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து லோடு கொடுக்க அது வந்து பல்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பல்ஜ்னா பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பெண்ட் ஆகும்போது அப்நார்மலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பில்டிங் கீழே விழுறதும் அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து ஆஃப்டர் மெனி அதிகமான ஃப்ளோர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பண்ணுறது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதில். அதனால தான் ரெசிடென்ஷியலில் பொறுத்த வரைக்கும் G+1 G+2 இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ அப்கமிங் ரெசிடென்ஷியல் சின்ன சின்ன ரெசிடென்ஷியல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பெரிய ரெசிடென்ஷியலில் பண்ண முடியாது, ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கு பண்ண முடியாது, கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கு பண்ணலாம். கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யுனைடெட் UAE பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃப் கேலிஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் ஒன்று இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹை டவர் பில்டிங். அந்த டவர் பில்டிங்கு கீழே இருந்தே அது ஒரு டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வைடா இருக்கும், மேலே போக 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 அதோட விட்டு வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டே வரும், லைக் ஒரு கோன் மாதிரியே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் கோனை டிசைன் பண்ணுவாங்க. மேலே போக போக வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. இதே RCCல நீங்க பண்ற மாதிரி கீழே ஸ்கொயரா இருந்தது அதே ஸ்கொயர் பில்டிங்கை நீங்க ஒரு 20+ ஃப்ளோர்ஸா கொண்டு போகலாம். இதே நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ்ல பண்ண முடியாது. That is why they go for elevation buildings or commercial buildings. Commercial and industrial buildings தான் mostly prefer பண்ணுவாங்க. இப்போ ரெசிடென்ஷியலுக்கு ஏன் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, since it is a cheaper cost and சின்ன சின்ன ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் குறைக்கிறதுக்காக அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் அந்த ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸை ஃபியூச்சர்ல தே மே யூஸ் இட் ஃபார் அந்த லேண்டை வேண்டாம், எங்களுக்கு இந்த ரெசிடென்ஷியல் வேண்டாம், நாங்கள் வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், வேற ஏதாவது கொடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு தே வில் அதை நம்ம ஈஸியாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணியும் எடுத்துடலாம். அதோட காஸ்ட்டும் நமக்கு கம்மியாகுன்றதுக்காக ரெசிடென்ஷியல் ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்கமிங் டேஸ்ல கண்டிப்பாக இன்னொரு ப்ரிஃபரபிளாக இருக்கும். Sir, it is not suitable for bridge, correct or not? I'm sorry? Steel construction, steel indது bridge construction க்கு suitable ஆகுமா ஆகாதா? We are using for bridge construction also. You can see. எப்படி சொல்றதுன்னா, லைக் காலம்ஸ்க்கு வந்து they don't prefer for காலம்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. காலம்ஸ் வந்து RCCல தான் பண்ணுவாங்க. அதோட விட்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏர்போர்ட்ல பார்க்கலாமே. ஏர்போர்ட்ல இப்போ நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அது ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேலே போற காலம் டு காலம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா, பீம்ஸ் RCCல கனெக்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த RCC பீம்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஸ்டீல் பீம்ஸா ரீப்ளேஸ் ஆகுது. பிளஸ் இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா இதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ட்ராக்குக்கு மேல பிரிட்ஜ் போகும் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ரயில்வே ட்ராக்கு போற பிரிட்ஜ்ல வந்து கனெக்ஷன் வந்து ஸ்டீல் மெம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்டீல் ஐ செக்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சோ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஹோல் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க எனக்கு ஹோல் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஹோல் யூஸ் பண்றதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இவ்வளவு லோடு தாங்கிறதுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள வந்து ஒரு 4 to 5 பில்டிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பில்டிங்ஸ்க்கு இன்டர் கனெக்ட் பண்றதுக்காக ரோட்ஸ் போடுவாங்க. ஹை ரேஸ்ட் இல்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது they can use this steel structural columns or steel structure beams அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But they don't prefer for columns. வெளியில ரோட் சைடு பண்ற மேஜர் ஒர்க்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ்க்கு ஆர் வண்டி போறதுக்கு அந்த மாதிரி பேஸ் லெவலுக்கு இந்த ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காலம்ஸ் அண்ட் மற்றது எல்லாமே வந்து RCCல தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். சம்பத் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க.
அது என்னன்னா ஸ்டீல் சேஃபர் ஆர் கான்கிரீட் சேஃபர் இன் பர்பஸ் ஆஃப் ரெசிடென்சி கேட்குறாங்க. ரெசிடென்சி பார்த்தீங்கன்னா சேஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட் தான். கான்கிரீட் இஸ் த சேஃபர் திங் பிகாஸ் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கட்டுறது வந்து ஒரு 40 வருஷம் 50 வருஷம் இருக்கிற மாதிரி தான் வீடு கட்டுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. சேஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்கிரீட் சேஃபர் திங்க் வந்து பில்டிங் உங்களுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் அதே சமயத்துக்கு வந்து நம்மளால அவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக கொடுக்க முடியாதுன்ற சென்ஸில் வந்து வி கேன் கோ ஃபார் ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ். ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ். இன்னொரு கேள்வி வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரெயின் பிரிட்ஜ் த்ரூ ரிவர்ஸ். ரிவர் புரியல என்ன கேட்டிருக்காங்க. நவீன் ராமன், கேன் யூ ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? மிஸ்டர் நவீன் ராமன் ஃப்ரம் சிஎஸ்சி. மிஸ்டர் நவீன் ராமன் சார். எஸ் சார், இப்போ வந்து ரயில்வே ட்ராக்லாம் இப்போ ரிவர்லாம் கிராஸ் பண்றாங்களா, அதுவும் கான்கிரீட் தானே சார்? ஆமா, அது கிராஸ் பண்றது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் வந்து முன்னாடி இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற ரயில்வே ட்ராக்லாம் நீங்க பாக்குறதா வந்து ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது. அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்லோவா தான் உள்ள வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதோட அவங்க அப்போ பண்ண காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும், இதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும்னு சொல்லிட்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நம்ம பண்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு டிவைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதை மிங்கிள் பண்ணும்போது நம்மளோட இப்போ கான்கிரீட்ல என்ன லோடு எடுக்குமோ அதே லோடு வந்து ஸ்டீல் பில்டிங் எடுக்கும், ஸ்டீல் ட்ராக்ஸ் எடுக்கும். நீங்க கேட்டீங்களா அந்த பீம்ஸ் எடுக்கும். அப்படி வந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி அதை அப்கிரேட் பண்ணி தான் இப்போ வர பிரிட்ஜஸ்க்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் பில்டிங் நீங்க ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். பட் அப்கமிங் பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷனுக்கு போற மேல பிரிட்ஜஸ்க்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து ஸ்டீல் பீம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. காலம்ஸ் வந்து we have to go for RCC only. ரிவருக்கு கீழே வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதில் வர அந்த தண்ணி வர கரோஷன் கெப்பாசிட்டியை கான்கிரீட் தாங்கும். பட் ஸ்டீல் வந்து அது ஒரு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது. அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட். அதில் அந்த ரீசன்ஸ்க்காக காலம்ஸ்க்கு வந்து they don't go for ஸ்டீல் காலம்ஸ். டோட்டலாக வந்து கான்கிரீட் காலம்ஸ்க்கு தான் போவாங்க. சின்ஸ் கான்கிரீட் வந்து இட்ஸ் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஹோல்டு. உள்ள வந்து கொடுக்குற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் மெம்பராக கொடுத்து ஹோல்ட் பண்ணி அவுட்டரில் வந்து கான்கிரீட் போட்டு தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக காலம்ஸ் நிற்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது ரிவர்ஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு அரிப்பு அதெல்லாம் இருக்காது. அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றது. பட் பீம் கனெக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே இப்போ ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்டீல் கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸ்ரீவித்யா, you can unmute yourself. Thank you, sir. Thank you. Srividya. Hello. Kirtana ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Conventional or pre-engineering building, which is one is strong, cheaper and safe? Conventional வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a high cost building. இதே ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்சிசிக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி வந்தது தான் கன்வென்ஷனல். அந்த கன்வென்ஷனல் பில்டிங் வந்து டோட்டலா வெயிட்டும் அதிகம் பண்றது இல்லை, பிளஸ் அதே சமயத்தில் காஸ்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், காஸ்ட்டும் அதிகம். அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங் வந்திருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ப்ரீ இன்ஜினியரிங் பில்டிங் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர், சீப்பர் அண்ட் சேஃபர். சார், இன்டீரியர் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? கனகசெல்வி, எஸ், இன்டீரியர் ஒர்க் டெஃபினெட்லி வி கேன் டூ இட். இன்டீரியர் ஒர்க்லேயே வந்து வி ஹாவ் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் பிளைவுட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பிளைவுட்ஸை மட்டும் தான் இன்டீரியர் பேஸாக வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வி ஹாவ் காட் மோர் திங்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ், அக்ரிலிக் மெம்பர். ஸோ அந்த மாதிரி இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்லேயே வந்து லெஸ் வெயிட் இருக்கிற மாதிரி கான்கிரீட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்டீரியர்ஸில். ஸோ வி கேன் யூஸ் இன்டீரியர் ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது. இன்டீரியர் ஒர்க்னா எப்படி நம்ம கிச்சன் சிங்க் கிச்சன்ல அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் போட முடியும்? எஸ் எஸ். இப்போ நம்ம கொடுக்குறது, இப்போ நம்ம ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆர்சிசியில் நீங்கள் கீழே பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் பண்ணி கொடுப்போம், அதே ஸ்ட்ரக்சரில் தான் பேஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அடிஷ்னலாக வந்து சின்ஸ் அந்த ஐ செக்ஷன் வந்து கேப்ஸாக இருக்கிறதால அதுக்கு மேலே லைக் அந்த மார்பிள்ஸோ
இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இது மேலே போட்டுட்டு உங்களுக்கு சிங்க் பிளேஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இன்டீரியர்ஸ் வி கேன் பிளேஸ் பேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டீல் பேஸாக இருக்கும். பட் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள இருக்கிற அந்த சிவில் காம்பனன்ஸும் உள்ள இருக்கும். இருந்தால் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெசிடென்ஷியலாக கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்க முடியும். டிசாஸ்டர் டைம்ல ஸ்டீல் பில்டிங் சேஃபா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸ்டீல் பில்டிங் சேஃபா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் டைம் வந்து எங்க உங்களுக்கு அதிகமாக அடிக்கும் அப்படின்னா, பில்டிங் சுற்றி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல காற்று அடிக்கிறதோ லைக் நல்ல ஒரு காத்தோட ஃபோர்ஸோ வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ இருக்காது. வேர் தெர் இஸ் அ வேக்கண்ட் லேண்ட், எங்க வேக்கண்டா இருக்கிற இடத்துல நடுவில் ஒரு பில்டிங்கை கட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து அடிக்கிற காற்று ஃபோர்ஸ்க்கு ஸ்டீல் பில்டிங் தாங்கும். பட் சில அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே போகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு கீழே விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட்டா நாங்க டிசைன் பண்றது இப்போ நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து 180 கிலோ பர் மீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து தான் காத்தடிக்கும்ன்றது தான் மேக்ஸிமம் நம்மளோட இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் நம்ம ஜியாலஜிக்கலா போய் ப்ரூஃப் பண்ணது. அதுக்கு மேல நம்ம கிட்ட காத்தடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை கடல்ல இருந்து வரது. அந்த காத்துக்கு பண்ற மாதிரி அந்த காலத்துக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி அந்த ஸ்டீல் பில்டிங்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் வில் இதுல சிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ்க்கு ஒர்க் இருக்கா சார்? சிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம்ல ஒர்க் இருக்காது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தே வில் இப்போ நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்என்சி கம்பெனிஸ்க்கு அண்ட் இந்த மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தான் மோஸ்ட்லி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்ஸ் இன், தே வில் ஹேவ் ஒர்க் பீப்புள்ஸ் ஃபார் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, சிஎஸ்சியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். பட் நாட் while working ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்காது. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உள்ள வரும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி இந்த கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒர்க். ஓகே அனிதா மேம். ஓகே கார்த்திக் சார் வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? ஓகே எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரியங்கா. எஸ் மேம். கண்டினியூ பண்ணுமா நெக்ஸ்ட். Now I request Pavitra to deliver the formal vote of thanks. Pavitra. பவித்ரா இருக்காங்க மேம். Priyanka, can you check? Yes ma'am. A very good afternoon to one and all present here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries present here. I would like to thank our chief guest, Rotarian Sambat sir. Thank you, sir, who has honored this webinar with our impressional thoughts. I would like to thank our parent club member, Rotarian Sri Kumar Krishnan sir. Thank you, sir. Rotarian Pravin Shankar sir. Thank you, sir. Rotarian Dr. Amrut Ganesh sir. Thank you, sir. Rotarian Karthik Samraj sir. Thank you, sir. I extend my heartily thanks to our beloved chairman, vice chairman, principal, coordinators, all the head of the department and management staff. Last but not least, I thank beloved participants for your kind cooperation. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, Pavitra. Now I request everyone to stand up for the national anthem. மேடம்
चल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request Rotaract President to adjourn the meeting. Meeting adjourned. Thank you all for joining this wonderful session. Have a great day. This is Priyanka signing off. Thank you. Thank you, Sampath sir. Thank you, ma'am. Thank you, Sampath sir. Thank you. Dear students, regular classes will be held. Okay, you can join in your Google Classmate. Okay, without fail. The attendance will be taken. So you have to join in your 4th hour classes. Thank you, students. Thank you, ma'am. Close பண்ணிக்கலாம் கார்த்திக் sir. Thank you, sir. Sampath sir, thank you.